இறைவன் நகம் கெடுத்தாண்ட வேந்தன் அடி வெல்க. பிறப்பருக்கும் பிஞ்சகந்தன் பேய்கழல்கள் வெல்க. பிறப்பருக்கும் பிஞ்சகந்தன் பேய்கழல்கள் வெல்க. புறத்தார்க்கு செய்யோந்தன் பூந்தழல்கள் வெல்க. கரங்குவிவார் உள்மகிழும் கோன்கழல்கள் வெல்க. கரம் குவிவார் உள்மகிழும் கோன்கழல்கள் வெல்க. சிறங்குவிவார் ஓங்குவிக்கும் சீரோன் கழல் வெல்க. The meaning of this verse was long live Namah Shivaya, long live the holy feet of our Lord, long live the feet of him who does not move away from my mind even for a second. Long live the feet of my Guru who ruled over Tiruvavadurai. Long live the feet of him who became the holy books and comes near us. Long live the feet of God who was built, who was one but appeared as many. Let the feet of the God who stabilized my mind be victorious. Let the various anklets of Paramashiva who cuts off the cycle of birth and death be victorious. Let the flower-like anklets of Paramashiva who is scarce to those who stand away from him be victorious. Let the anklets of the king who happily lives in the minds of those who salute to him be victorious. Let the anklets of the great one who uplifts those who bend their head to him be victorious. ஈசன் அடி போற்றி எந்தை அடி போற்றி தேசன் அடி போற்றி சிவன் சேவடி போற்றி நேயத்தே நின்ற நிமலன் அடி போற்றி மாய பிறப்பருக்கும் மன்னன் அடி போற்றி சீரார் பெருந்துரைனம் தேவன் அடி போற்றி ஆராத இன்பம் அருளும் மலை போற்றி. Praise the feet of the God, praise the feet of my father, praise the feet of my friend, praise the red feet of Paramashiva, praise the feet of the pure God who stood in love, praise the feet of the king who cuts off the illusion called birth, praise the feet of the God who is in the holy Tirupperumdurai, and praise the feet of Paramashiva who never gives the never fading joy like a mountain of mercy. Because of that Paramashiva who stood in my thought, I would salute to his feet by his grace. Thus is a beautiful praise of Paramashiva who manifested in the most compassionate form as Bhagavan Sundareshwara, Irayanath, Paramburul. Bhagavan Shri Sundareshwara Paramashiva is sung by one of the great saints and enlightened beings. Sundareshwara, the only way we all can prepare to receive Bhagavan Sundareshwara is through Leela Dhyana, by meditating on his beautiful Leelas, the divine plays that is performed, the Leelas that we have experienced about Bhagavan Shri Sundareshwara Paramashiva. And today, as each and every one of you are awaiting the Darshan, just to let you all know, Bhagavan Shri Sundareshwara, as all of us have been seeing, is also blessing us with boons, answering our prayers, giving us the answers to our questions, revealing to us about our past, present, or future. Most importantly, revealing sacred truths from the cosmic archives to all of us. So to each and every one of you, take a few minutes and you all can enjoy even asking your prayers to pray to Bhagavan Sundareshwara Paramashiva and get your boons, prayers and questions answered. To all those that are watching us on YouTube, Facebook, you can ask your questions to Bhagavan Shri Sundareshwara Paramashiva as he is manifesting through the embodied form, through the Nija Avatara. You all can ask your questions. There are 5 platforms through which you all can ask. And we will be discussing what are the 5 platforms, how can you ask these questions, and how to connect with Irayana Sundareshwara Paramashiva Paramburan and receive the boons, blessings and answers after a short. காளியின் ஆட்டத்தை ஆனந்தத்தை ஆனந்தத்தொடு ஆடிய ஆட்டத்தை கண்டோர் உயிருக்குளெல்லாம் இறங்கி
குண்டலினி உயிர்ப்பிக்கச் செய்து மாய மனத்தின் இருளை அகற்றி மாயம் அழித்து மங்களம் தந்து குரு பக்தியும் சிவ பக்தியும் பரமசிவ பக்தியும் பரமசிவ சக்தியும் அளிக்கின்றேன். மனமாயை விடுத்து குரு பதத்தை பற்றுங்கள். நித்யானந்தமாய் நிஜாவதாரமாய் வந்துதித்த என்னை பற்றி வாழ்வில் எல்லா நலமும் பெற்றிடுங்கள். ஓம் ஓம் ஓம். யாதுமாகி நின்றாய் காளி, ஓம் காளி ஓம் சக்தி, ஓம் காளி ஓம் சக்தி, ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி. ஓம் 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 ஓம். காளியின் ஆட்டத்தை ஆனந்தத்தை ஆனந்தத்தொடு ஆடிய ஆட்டத்தை கண்டோர் உயிருக்குளெல்லாம் இறங்கி குண்டலினி உயிர்ப்பிக்கச் செய்து மாய மனத்தின் இருளை அகற்றி மாயம் அழித்து மங்களம் தந்து குரு பக்தியும் சிவ பக்தியும் பரமசிவ பக்தியும் பரமசிவ சக்தியும் அளிக்கின்றேன். மனமாயை விடுத்து குரு பதத்தை பற்றுங்கள். நித்யானந்தமாய் நிஜாவதாரமாய் வந்துதித்த என்னை பற்றி வாழ்வில் எல்லா நலமும் பெற்றிடுங்கள். ஓம் ஓம் ஓம். யாதுமாகி நின்றாய் காளி, ஓம் காளி ஓம் சக்தி, ஓம் காளி ஓம் சக்தி, ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி. ஓம் 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 ஓம். காளியின் ஆட்டத்தை ஆனந்தத்தை ஆனந்தத்தொடு ஆடிய ஆட்டத்தை கண்டோர் உயிருக்குளெல்லாம் இறங்கி குண்டலினி உயிர்ப்பிக்கச் செய்து மாய மனத்தின் இருளை அகற்றி மாயம் அழித்து மங்களம் தந்து குரு பக்தியும் சிவ பக்தியும் பரமசிவ பக்தியும் பரமசிவ சக்தியும் அளிக்கின்றேன். மனமாயை விடுத்து குரு பதத்தை பற்றுங்கள். நித்யானந்தமாய் நிஜாவதாரமாய் வந்துதித்த என்னை பற்றி வாழ்வில் எல்லா நலமும் பெற்றிடுங்கள். ஓம் ஓம் ஓம். யாதுமாகி நின்றாய் காளி, ஓம் காளி ஓம் சக்தி, ஓம் காளி ஓம் சக்தி, ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி. So next we have one of the names that if you have been watching Devi Parashakti Akashic reading, you would have heard one of the names where Devi has called so many times is Ma Serene Shia.
and she has had many questions answered from Devi Parashakti. And today, Ma Serenchia is here to share her experience. And I think she got a beautiful spiritual name from the from Devi Parashakti herself. So she has a new name, but I'll have her come and reveal it. And so she's going to share in Chinese, and we have a Chinese translator also joining us to translate what. காளியின் ஆட்டத்தை ஆனந்தத்தை ஆனந்தத்தொடு ஆடிய ஆட்டத்தை கண்டோர் உயிருக்குளெல்லாம் இறங்கி குண்டலினி உயிர்ப்பிக்கச் செய்து மாய மனத்தின் இருளை அகற்றி மாயம் அழித்து மங்களம் தந்து குரு பக்தியும் சிவ பக்தியும் பரமசிவ பக்தியும் பரமசிவ சக்தியும் அளிக்கின்றேன். மனமாயை விடுத்து குரு பதத்தை பற்றுங்கள். நித்யானந்தமாய் நிஜாவதாரமாய் வந்துதித்த என்னை பற்றி வாழ்வில் எல்லா நலமும் பெற்றிடுங்கள். ஓம் ஓம் ஓம். யாதுமாகி நின்றாய் காளி. Welcome back, dear viewers, and sorry for the technical glitch in between. Now, to all of us that are sitting back awaiting the darshan of Bhagavan Sundareshwara, in less than 15 minutes from now, all of us are going to be receiving the darshan of Bhagavan Sri Sundareshwara. We can already see so many of you, Ma Yoga Saraswati, Ma Pramila Sharma, Ma Medellin Portuguese, and Rahul Aswani Ayya, Milind Ayya. Then there are so many of you, Gianfranco Brinkman. So many of you that are waiting, commenting with your gratitude, offering your love, gratitude. Swamiji beautifully explains the form of Bhagavan Sundareshwara is the most beautiful form of Paramashiva that ever manifested. Actually, that is the reason why the name itself, Sundareshwara, means the most, Sundara means the most beautiful, most handsome. So the Lord who is the most beautiful, most handsome, most graceful, like Swamiji literally describes that the beauty of the cosmos, the grace of the cosmos in flesh and bones is Sundareshwara. And Bhagavan Sundareshwara manifests and also as a divine consort of Devi Meenakshi. And today, he himself is coming to give the Paramashiva Sayuchya Samadhi Darshan. Now, what is the way you can receive it? You know, when each deity, right, each god, there's a way, like sometimes you do tapas, sometimes you do puja, sometimes through abhishekam, sometimes you just, you do sacred rituals to connect with some god. But with Bhagavan Sundareshwara, as Swamiji himself said, Leela Dhyana, remembering, feeling connection, remembering his divine leelas is the only way you can prepare to receive Bhagavan Sundareshwara. And actually, so beautifully, the Shiva Leela Nava describes the whole scene of how Paramashiva as Bhagavan Sundareshwara comes down to Madurai, and he goes in a procession to get married to Devi Meenakshi. And the Shiva Leela Nava so beautifully describes that the entire city of Madurai, every single being in the city of Madurai is on the roads and is dumbstruck, awestruck, jaws open, just looking at the beauty and the most enchanting form of Bhagavan Sundareshwara. And in the entire city of Madurai, there is only one talk, and that is about Sundareshwara and about his beauty. So, and if those of us who have been so blessed to have the darshan of Bhagavan Sundareshwara in the Bhagavan Sundareshwara Paramashiva Sayuchya Samadhi darshans that we have had before, when you just look at the form of Sundareshwara, that's it, you are frozen. Until the darshan ends, you don't know what to do. There is no thought process, whether it is unclutching happening or whether it is, you are just in the ocean of bliss. You don't know. You don't know what happens. You are just awestruck, just being, all your three eyes and your whole being just pulled into his beauty. And that is what is the very form of Bhagavan Sundareshwara, the most enchanting, the most beautiful, the most
handsome. The incarnation of Bhagavan Paramashiva is Bhagavan Sundareshwara, and we are also blessed to have the darshan of Irenar Bhagavan Sundareshwara Paramashiva's darshan today. And let us prepare ourselves with hearing some of his beautiful leelas, like Nithyananda said. That's the best way to prepare ourselves. Now, the Leela Dhyana, the connection, the feeling connection with Bhagavan Sundareshwara Paramashiva, the 63 divine sports, the divine Leelas he did, he has come down for everything. Even not just like, big things as someone was doing penance for 1,000 years and he came down to give enlightenment. No, he has come down for the smallest of things, where even few piglets who were, in the city of Madurai, in the sacred city of Madurai, where he walked, in that city, the few piglets were crying out of hunger. They were desperate and they were suffering because of the hunger. Just to fulfill the hunger of those piglets, Paramashiva assumes the form of a pig, bears the body of a pig and feeds them. Paramashiva has come down in all such forms. He still continues to come down. He has come down again, even as in the form of Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam, the supreme pontiff of Hinduism, in that same form as Bhagavan Sundareshwara, when he walks the planet Earth, that graceful form, that charming form, and that powerful leader that walked the planet Earth. Today, he himself has happened with that same grace, that same beauty, and that same in the complete manifestation as the supreme pontiff of Hinduism. Actually, it's continuing to play the Leelas in our lives. I just remember how the Puranas describe when Sundareshwara used to walk the planet, and literally every grass, every stone, everything would respond to him, because every being would just enjoy his sweetness, his beauty. I just remember an incident that happened where, like, how the nature literally responds just to have the darshan, just to touch the avatar. Like how when Sundareshwara Paramashiva walked the planet at his time, and now how he's again who's come down in this physical form of Swamiji and walking the planet. It was in December of 2014, and Swamiji was in Cambodia, and there is a Pratyaksha Pada Puja happening in a river in Cambodia, where there are Shivalingas inside the river. I remember the river was very shallow. Like when we went, it was just it was a very shallow river. You could literally sit on that. It was a slight stream. And all of us, I remember very well, it was much below, even when you sit inside the river, the water level was below the knees. We all sat, we all took the Atmalingas. And just then we were all waiting for Swamiji to come. Few minutes passed. Swamiji entered the river. As soon as Swamiji just entered the river, the water current started becoming more faster. And then the Swamiji had a Peter, and on which Swamiji had kept his feet. The water current increased to such a level where it actually came above our knee levels, and it literally like to touch Swamiji's feet. And throughout there, the Pada Puja happened. The Swamiji moved out of the water just as a response. The nature literally responds to Swamiji, just to have the darshan of Swamiji. Same even in Kumbh Mela, when we all went to Omkareshwar with Swamiji. Literally the sunset had paused. The sun was waiting till the time Swamiji was in the river, and the sun did not set. And it was beyond the usual sunset timings of that place. And till the time Swamiji was in the river, the sun did not set. It was just there, like as if somebody pressed the pause button. It was just over there, enjoying the grace, enjoying the beauty, the divine Leela that Swamiji was playing. And as soon as Swamiji just stepped out of the river, literally, actually, Swamiji showed. Swamiji said, hey, see, the sunset was almost paused. Now you see, and like in a matter of seconds, the sun just set. Actually, life looking at the beauty is of filled with such Leelas. Now, looking at the beauty of Bhagavan Sundareshwara, even sun forgets to set.
All of us, not just all of us, freeze. The sun and the moon and literally the whole nature freezes. I had a very similar experience in Kumbh Mela in Nasik in 2015. We had a whole group of devotees who had come there. Swamiji had taken us, and it was the first Shahi Snan, and it was the Godavari River. And, we had known that the Godavari River in that place where we had to go for Shahi Snan was only knee level. So I had announced in the class that, don't worry, it's not, the water level is not too high. You can go and go down the river and you can take a dip. It is only till knee level and even small kids can go. So we went for the Shahi Snan and I was going just behind Swamiji. So Swamiji entered the river for the Shahi Snan and we all went. Swamiji took the first dip. The river came from knee level till the hip level. Swamiji took the second dip. The river came from the hip level to the chest level. Swamiji took the third dip. The river actually came from the chest level till almost the nose level. In just 3 dips that Swamiji took, the river, the Godavari didn't know what to do. She was so overflowing with joy and bliss. Literally, you could see within 3 dips of Swamiji, the level of the Godavari river raised literally from the knee level till almost, to the nose. And I couldn't even get up to be able to stand. It was so high in just few seconds. So literally, as you said, there's so many leelas. Bhagavan Sundareshwara, as our beloved Swamiji, is performing day in and day out. And they're all so actually, no, for all of us, for anybody, like usually the people that are living around and when they read the Shiva Leelas and everything, for them it's a happening which they cherish, they have to remember and they visualize. For all of us, out of the 7 billion people that are living on planet Earth right now, it is all of us, the few millions of us, that are having the blessing to witness Avatar in our life. We are blessed because for all of us, it's not a mere history. It's a happening. We can see the Leelas happening, unfolding itself even in our lives also. Actually, I remember once when we used to go for walking and with Swamiji, and Swamiji used to go, it was in the temple road now in Adi Kailasa. And there, on 2 sides, there are trees with flowers. And the same trees are there on both sides. Swamiji only was walking on one side of the road. And suddenly one day Swamiji pointed out and showed just the side where Swamiji is walking, the flowers from both this side of the trees and the side of the trees are fallen. The other side of the road was completely clean. We even took photos that day. It is early in the morning. Every time when Swamiji walks, literally from both sides, the flowers would fall on Swamiji. Every day, and only that path where Swamiji walks in this towards one side alone will have flowers, even though both the trees are exactly the same type of trees. Both the trees also flower, but you will not find any flowers on this side of the road. Only where Swamiji walks, the flowers will be there. Literally, even the trees, even the flowers, even they want to be touched by Swamiji. They want to experience his touch. It's so beautiful just to see how the Nija Avatara of Sundareshwara, how even the nature enjoys and is just waiting to enjoy him. It was so beautiful. And every day, whether the plants, everything would just respond to Swamiji. Absolutely, ma. And it is, the Bhagavan Sundareshwara is known for doing anything. In Madurai, it is told that any time you face any difficulty, it may be rain is not coming, rain is not coming in time, or somebody is having a difficulty in the job, or marriage, or they are not having offsprings, or anything. Even if somebody is sneezing, they just call Chokka Sundareshwara. That's all, he appears. That is how Bhagavan Sundareshwara as Chokkanada has made himself so readily available as Bhagavan Sundareshwara. And for us, every day, literally every day, all you have to do is tune into YouTube, HDH Nithyananda channel, or tune into Facebook, HDH Nithyananda Paramashivam Facebook page, and that's it. Here we are having the live darshan. You are seeing Bhagavan Sundareshwara in the physical manifested form. Thousands of years later, we are blessed with the darshan of Hirayana Sundareshwara. I mean, what can we even say, right? You just tune in and you literally have the darshan. People have been
pray to Sundareshwara and you literally wait for his darshan to happen. You read the Shiva Leelarnava, you read the 64 Thiruvilyadas, the divine plays, and you feel like, oh God, how all Paramashiva has manifested, how even for simple things Paramashiva has landed down from Kailasa and blessed the devotees. We don't even have to read the Leelas. All we have to do, we don't even have to read the Thiruvilyadas. All we have to do is just tune into YouTube, tune into Facebook, and the Leelas are happening in our lives every single day. Whether it is a healing that is happening in 2 minutes, to somebody manifesting a job, to somebody finding a father after 43 years after the blessing of the Supreme Pontiff of Hinduism. Leelas are happening all around us and inside of us. That is the age, that is the Nitya Yuga, that is the Satya Yuga that we are living in. The Yuga of miracles, the Yuga of divine manifestations. We are so blessed. Actually, Ma, that is why, like, literally how Sundareshwara was a cosmic 911. That is how now again, after he has come in this Nijavatar and the physical embodied form of the Supreme Pontiff of Hinduism, whom we lovingly refer to as Swamiji, literally that is how he is for all of us. That is what he is doing. Whether you want even to book a ticket, like your plane tickets you don't have, just chant Swamiji's name, just pray to Swamiji, even think of Swamiji, go refresh and see you get a ticket. Or whether you want to get rid of a pain, it's just pray to Swamiji, just chant the Mahavakya, the pain disappears. Someone has found as you are referring to, someone found their father who was lost for 43 years. Just by one prayer to Swamiji, after 43 years, they have found their father. Someone who was suffering for lifelong, like the doctors literally gave up, saying you can never walk again. Just through Swamiji's one blessing, she walked out of the wheelchair. Someone who was colorblind for years, just through Swamiji's one touch, one initiation, she started seeing the world in color. What is happening? And it's not even for these higher level ones. Simple things, whether you want to change the temperature of your surrounding, or you want the food to taste a certain way, whether you want someone to talk to you, someone to call, someone to pick up your call, anything. For us, the cosmic 911 is our Swamiji, literally the physical embodiment of Bhagavan Sundareshwara. Like literally, he is our cosmic 911, and that's the experience that all of us are having. Actually, all the viewers that are watching us live right now, right? I said, even for 911, it's an outgoing call. You have to actually take the phone and dial 911. For all the blessed devotees of the Supreme Pontiff of Hinduism, for us, the cosmic 911 is an incoming call. We just have to answer the call, and Swamiji is right there for us. You don't even have to think of dialing 911, because the 911 is an incoming call for us. And Bhagavan Sundareshwara is right there. And how many times, millions of us, millions of Hindus, actually billions of Hindus all over the world, we are living and practicing Hindus. We go to temples, we worship, we pray, we offer our prayers in the front of the Archavatara, the deity. However, we do not hear the response. We do not hear what the divine response. Of course, we do experience it in our lives, but when we offer our prayers, when that prayer is going to manifest, how that prayer is going to manifest, what is the direction that the divine is giving us, we do not know. Sometimes we assume, sometimes we go with the flow of life, hoping that the prayer will manifest the way we prayed for. But here we are. You just come and put in your comments in YouTube, and here Bhagavan Sundareshwara is directly calling your name, responding to you, giving you the boon. Oh my God, have you ever, until I met Swamiji, would we have ever thought that the divine will directly respond to our prayers, to our boons, calling my name? In what age are we living? The age where the divine is calling out my name and responding to my prayers in a language that I can hear and understand and relate with. Have we ever, in the wildest imaginations, even thought this could be possible for us? So true, Ma. Actually, even to attend, usually all of us think, oh, if it is spirituality, and that's how it has also been. Like, even to go to enlightenment, you have to do tapas for a long time. You have to do penance. You have to sacrifice, or you have to go to Himalayas. You have to find a right, an enlightened master. You have to feel connected, and there's so much of process. But actually, that is the compassion of Avatar.
Who can imagine sitting somewhere in New York, sitting somewhere in Los Angeles, just right at your office? You have to just open your iPad and go on YouTube. There you go. Swamiji is there. And whether you want to see on Twitter, YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, in every platform, literally just one comment, and that immediately Bhagavan Sundareshwara, Devi Parashakti, every God manifestation response literally calls out to your name, answers your questions, gives you guidances, answers your prayers, gives you boons, heals. So many things happen. Understand? It is such a joy when I just remember, whether it is someone who wants to learn, a Sanskrit scholar or a Pandit who has studied Vedas and Vedantas, whether he wants to sit and understand more about Vedas and he logs in, or whether it is someone walking, in the streets of New York, just, getting to know about Hinduism. For everyone in every aspect, whether they're in Australia, whether they're in the US, Canada, or somewhere in Germany, somewhere in Middle East, in every walk of life, they're an artist, teacher, a singer, or a scholar, or just getting to know about Hinduism, a religious person, or just just a free-spirited person, anybody, any aspect or any walk of life, Swamiji is available to them in 108 plus languages, in more than 30,000 plus digital handles, social media handles, in more than 27 platforms. You can access all the gifts that Swamiji has provided. Swamiji is reaching out. Swamiji is available in every way, in every aspect. So now the time has come. Let us all get ready to receive Sundareshwara Paramashivam. Please sit with the head, neck and spine in a straight line. Close your eyes. Let us all enter into a deep meditative state. Receive the avatar. Please start chanting the Mahavakya. Om Nithyananda. Om Nithyananda Paramashivoham. 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 Om Nithyananda Paramashivoham.
Shriyama Paripataya Deepam Darshayami. Now, please take a udharani of water and hover it clockwise along over the Naivedyam and offer the water to your inner Sundareshwara Paramashiva Paramburu along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Om Madhuvatartayate Madhuksharanti Sindhavaha Madhvina Santoshadhihi Madhunaktamutoshasi Madhumatpati Vagumrajaha Madhudyorastu Nah Pita Madhumano Vanaspatir Madhumagummastu Suryaha Madhvirgavo Bhavantu Naha Madhu 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 Naivedyam Nivedayami. Now please take the arati in your hands and slowly wave it towards Irenar Sundareshwara Paramashiva Paramburul along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Om Rajadirajaya Prasanya Sahine Namo Vayam Vaishavanaya Kurmahe Same Kamam Kama Kamaya Mahyam Kameshwaro Vaishavano Dadato Kuberaya Vaishavanaya Maharajaya Namaha Karpura Gauram Karunavataram Samsarasaram Bhujagendraharam Sada Vasantam Hridayaravinде Bhavam Bhavani Sahitam Namami Bhavam Bhavani Sahitam Namami Bhavam Bhavani Sahitam Namami Karpura Niranjanam Darshayami. The same space, let us all get ready to receive the darshan of Irenar Sundareshwara Paramashiva Paramburu, the embodied form, the Nijavatara of the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagatguru Mahasanidana, His Divine Holiness Bhagavan Shri Nithyananda Paramashivam. Connecting with the divine with your eyes closed is meditation. Connecting with the divine with your eyes open is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes.
இயங்கும் இயக்கம் நானே எதிலும் இயங்கும் இயக்கம் நானே எல் இசை நின்றால் அடங்கும் உலகே நான் அசைந்தால் அசையும் அகிலமெல்லாமே நான் அசைந்தால் அசையும் அகிலமெல்லாமே அறிவாய் மனிதாவும் ஆணவம் பேரிடா நான் அசைந்தால் அசையும் அகிலமெல்லாமே அறிவாய் மனிதாவும் ஆணவம் பேரிடா பாடவாயனோடு பாட வந்தவனின் பாடுவாயை இனி மூட வந்ததும் பாட்டும் நானே பாவமும் நானே பாடும் உன்னை நான் பாட வைத்தேன்.
உண்மை தவிர்ப்பது நீரு, போத தகுவது நீரு, உண்மையில் உள்ளது நீரு, சீத புனல் வயல் சூழ்ந்த திரு ஆலவாயான் திருநீரே, ஆலவாயான் திருநீரே, ஆலவாயான் திருநீரே. முக்தி தருவது நீரு, முனிவர்கள் அணிவது நீரு, சத்தியமாவது நீரு, தக்கோர் புகழ்வது நீரு, பக்தி தருவது நீரு, பரவயினியது நீரு, சித்தி தருவது நீரு, திரு ஆலவாயான் திருநீரே, ஆலவாயான் திருநீரே, ஆலவாயான் திருநீரே. காணையினியது நீரு, கவினை தருவது நீரு, பேணி அணிபவர்க்கெல்லாம் பாவம் மறுப்பது நீரு, மானந்தகைவது நீரு, மதியை தருவது நீரு, சேணம் தருவது நீரு, திரு ஆலவாயான் திருநீரே, ஆலவாயான் திரு. Mahaganapati Mala Mantra Home was performed. Where Mahaganapati is invoked. Mahaganapati blesses all those who offer this homa with utmost blessings and auspiciousness. We will now offer our prayers to Mahaganapati and enter into the Visheshadravya Homam and Purnahuti Homam. Om Nithyanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasyaadhilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadhi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadguruntam Namami. Om Kshipyadikutila Prantam Mantra Simhasanastitam Sahasradala Madhyastha Karnika Madhyavasinam Pashankushadharam Devam Naga Yajñopavidinam Dantam Chamodakam Cheva
तुण्डहस्तेन धारिणम् लम्बोदरम् बृहत्कायम् ध्यात्वा मन्त्रेण पूजयेत् अत धूपः ॐ धूर्वसि दूर्वदूर्वन्तम् दूर्वतयोऽस्मान् धूर्वतिदम् दूर्वयम् वयम् दूर्वामस्त्वम् देवानामतिसस्नितमम् पप्रितमम् जुष्टतमम् मृतवसेर्हवेर्दानम् मृगम् हस्वमाह्वा मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रेक्षेमाभिर्माम् विक्तामात्वा हि गुंहिषम् ॐ श्री महागणपतये नमो नमः धूपमाग्रापयामि अत दीपः ॐ उद्दीप्य स्वजातवेदोपग्निम् निरुतिम् मम पशोगिश्च मह्यमावह जीवनम् च दिशो दिशा मानो हि गुंसि जातवेदो गामश्वम् पुरुषम् जगत् अबिभ्रदग्न आगहिष्यामा परिपातय ॐ श्री महागणपतये नमो नमः दीपम् दर्शयामि अथ नैवेद्यम् ॐ मधुवातारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगुम् रजः मधुद्योरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनपतिर्मधुमागुम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः मधु 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 ॐ श्री महागणपतये नमो नमः नैवेद्यम् निवेदयामि नीराजनम् ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ श्री महागणपतये नमो नमः कर्पूरनीराजनम् सन्दर्शयामि ॐ ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानन्द परमशिवाय नमः कर्पूरनीराजनम् सन्दर्शयामि रक्षान् धारयामि We will now be entering into the Vishesha Dravya Homam as part of the Ikshu Ahutika Mahaganapati Mala Mantra Homam. This is the offering where we offer various fruits, items, and the other favorite offering of Mahaganapati into the Agni, the fire, where Mahaganapati is invoked. After this, we will be offering the Purnahuti Homam, which will be the completion for the entire Homa that is being offered today. Let us now enter into the Vishesha Dravya Homam. We request all the devotees and disciples to sit with your head, neck and spine in a straight line, and with a deep and sincere prayer and devotion towards Mahaganapati, witness and be part of this entire grand ritual. Om एकदन्तय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि கடினம் உமதடிமையே மித கடினம்
கடினம் உமதடிமையே மெத்த கடினம் பொய்யாத பொன்னம்பலத்தையாயிருக்குமிடம் பொய்யாத பொன்னம்பலத்தையாயிருக்குமிடம் ஐயாந்த மனிதர்க்கு உய்யாது கண்டு கொள்ளும் ஐயாந்த மனிதர்க்கு உய்யாது கண்டு கொள்ளும் மெத்த கடினம் உமதடிமையே கடினம் சேனாதிபதி போல ஞானாதிபதி உண்டு மானாபிமானம் விட்டு தானாகி நின்றவர்க்கு சேனாதிபதி போல ஞானாதிபதி உண்டு பாருமே கட்டிக்காருமே உள்ளே சேருமே அது போருமே பாருமே கட்டிக்காருமே உள்ளே சேருமே அது போதுமே மெத்த கடினம் உமதடிமையே மெத்த கடினம் உமதடிமையே மெத்த கடினம் உமதடிமையே மெத்த கடினம் என்றாயும் அல்லவா என்னப்பனல்லவா என்றாயும் அல்லவா பொன்னப்பனல்லவா பொன்னம்பலத்தவா பொன்னப்பனல்லவா பொன்னம்பலத்தவா என்னப்பனல்லவா என்றாயும் அல்லவா நீ என்னப்பனல்லவா என்றாயும் அல்லவா பொன்னப்பனல்லவா பொன்னம்பலத்தவா பொன்னப்பனல்லவா பொன்னம்பலத்தவா சொப்பனமோ என்றம் அப்பன் திருவருள் சொப்பனமோ என்றம் அப்பன் திருவருள் கற்பிதமோ என்ன அற்புதம் இதுவே கற்பிதமோ என்ன அற்புதம் இதுவே ஆடிய பாலனே அம்பலவானனே ஆடிய பாலனே அம்பலவானனே ஆண்ட கருணையை ஏறி அறிவெனோ ஆண்ட கருணையை ஏறி அறிவெனோ என்னப்பனல்லவா என்றாயும் அல்லவா என்னப்பனல்லவா என்றாயும் அல்லவா பொன்னப்பனல்லவா பொன்னம்பலத்தவா பொன்னப்பனல்லவா பொன்னம்பலத்தவா என்னப்பனல்லவா என்றாயும் அல்லவா என்னப்பனல்லவா என்றாயும் அல்லவா பொன்னப்பனல்லவா பொன்னம்பலத்தவா பொன்னப்பனல்லவா பொன்னம்பலத்தவா தெளிய மருந்தொன்றிருக்கிறது பேரின்ப மந்திருள்ளே அடிமை பேத்தம் தெளிய மருந்தொன்றிருக்கிறது பேரின்ப மந்திருள்ளே மற்ற மருந்துகள் திந்தாலும் மற்ற மருந்துகள் திந்தாலும் உள்ளுக்கு மற்ற மருந்துகள் திந்தாலும் உள்ளுக்கு செல்லாது அல்லற்படும் மனம் இல்லாது தில்லை தரிசன பித்தம் தெளிய மருந்தொன்றிருக்கிறது பேரின்ப மந்திருள்ளே பாம்பும் புலியும் மெய்ப்பாடுபட்டு தேடி பார்த்து பயிரிட்டதே பாம்பும் புலியும் மெய்ப்பாடுபட்டு தேடி பார்த்து பயிரிட்டதே
அன்று பாரளந்த திரு மாயனும் வேதனும் பார்த்து கழித்ததுண்டு. அன்று பாரளந்த திரு மாயனும் வேதனும் பார்த்து கழித்ததுண்டு. பார்வதி என்றொரு சிமாட்டி அதில் பாதியை தின்றதுண்டு. பார்வதி என்றொரு சிமாட்டி அதில் பாதியை தின்றதுண்டு. இன்னும் பாதி இருக்குது, இன்னும் பாதி இருக்குது, பறையானி போய் பார் என்று தாரும் தாரும் தாரும். இன்னும் பாதி இருக்குது, பறையானி போய் பார் என்று தாரும் தாரும் தாரும். எந்த பிடித்தம் தெளிய மருந்தொன்றிருக்குது பேரின்ப மன்னியுள்ளே. அடிமை பிடித்தம் தெளிய மருந்தொன்றிருக்குது பேரின்ப மன்னியுள்ளே. பிரபாவரந்தாரும் பெம்மானே பிரபாவரந்தாரும் பெம்மானே பிரபாவரந்தாரும் பெம்மானே பிரபாவரந்தாரும் பிரபாவரந்தாரும் இறைவா பிரபாவரந்தாரும் இறைவா மறுபடி பிறவா வரந்தாரும் பிறந்தாலும் திருவடி மரபா வரம் தாரும். உன் திருவடி மரபா வரம் தாரும். மாநில மேலினி பிறவா வரம் தாரும். மாநில மேலினி பிறவா வரம் தாரும். பார்வதி நேய பக்தகாய பார்வதி நேய பக்தகாய பந்தமத பந்தருகாத முந்தை வினை போல சிந்தா குலந்தீர முந்தை வினை போல சிந்தா குலந்தீர என்றாலும் பாதார விந்தம் துணை சேர என்றாலும் பாதார விந்தம் துணை சேர பிரபாவனம் தாரும். பெம்மானே பிரபாவனம் தாரும். சித்திரை தேரோடும் மதுரையிலே ஒரு பத்தரை மாற்று தங்கம் இருக்குதம்மா. சித்திரை தேரோடும் மதுரையிலே ஒரு பத்தரை மாற்று தங்கம் இருக்குதம்மா. இத்தரை மீறினிலே கண் கண்ட தேவியம்மா. இத்தரை மீறினிலே கண் கண்ட தேவியம்மா. முத்திரை பேராகும் வீராட்சி தெய்வமம்மா. முத்திரை பேராகும் வீராட்சி தெய்வமம்மா. சித்திரை சித்திரை தேரோடும் மதுரையிலே மதுரையிலே. முத்தமிழும் வளர்ந்து வரும் நகரம் அம்மா. முத்தமிழும் வளர்ந்து வரும் நகரம் அம்மா. அங்கே வித்தமும் கூலி வரும் வைகை நதியும் அழகம்மா. வித்தாகி விளைவாகி வடிவான அம்பிகையாம். வித்தாகி விளைவாகி வடிவான அம்பிகையாம். கத்தான பொருளமைக்கும் சொத்தாக தந்திடுவாள். கத்தான
பொருள் அனைத்தும் சொத்தாக தந்திடுவார். சித்திரை சித்திரை தேனோடும் மதுரையிலே மதுரையிலே பாண்டிய மண்ணிலே பிட்டுக்கு மண் சுமந்த முக்கண்ணனு சொக்கேதல் புகழூதிரந்திருக்கும். பாண்டிய மண்ணிலே பிட்டுக்கு மண் சுமந்த முக்கண்ணனு சொக்கேதல் புகழூதிரந்திருக்கும். மூக்குத்தி அணிந்திருந்து அருளெல்லாம் பள்ளி தரும் அன்னையாம் மீனாட்சி கருணையும் நிறைந்திருக்கும். அன்னையாம் மீனாட்சி கருணையும் நிறைந்திருக்கும். சித்திரை சித்திரை தேரோடும் மதுரையிலே ஒரு மத்தரை மாற்று தங்கம் இருக்குதம்மா. சித்திரை சித்திரை தேரோடும் மதுரையிலே மதுரையிலே வருகலாமோ ஐயா அங்கே வருகலாமோ ஐயா நான் அங்கே வருகலாமோ ஐயா உந்தன் அருகில் இன்று கொண்டாடவும் பாடவும் அங்கே வருகலாமோ ஐயா உந்தன் அருகில் நின்று கொண்டாடவும் நின்று கொண்டாடவும் பாடி கொண்டாடவும் பாடவும் அங்கே வருகலாமோ ஐயா பரமகிருபாநிதி அல்லவோ இந்த பரையும் உபசாரம் சொல்லவோ நீர் பரமகிருபாநிதி அல்லவோ இந்த பரையும் உபசாரம் சொல்லவோ குந்தம் பரமானந்த தாண்டவம் பார்க்கவே நானங்கே குந்தம் பரமானந்த தாண்டவம் பார்க்கவே நானங்கே வருகலாமோ பூமியில் புலையனாய் பிறந்தேனே ஒரு புண்ணியம் செய்யாமல் இருந்தேனே சுவாமி உன் சந்நிதி வந்தேனே பவ சாகரம் தன்னையும் கடந்தேனே கரை கடந்தேன் சரணம் அடைந்தேன் இல்லை வரதா எந்தன் பரிதாபம் பாபம் தீரவே நானங்கே எந்தன் பரிதாபமும் பாபமும் தீரவே நானங்கே வருகலாமோ ஐயா உந்தன் அருகில் நின்று கொண்டாமகத்திய தூயனவன் சிவகாம சவுந்தரி நேயனவன்
காமம் அகற்றிய தூயனவன் சிவ காமஜ உந்தரினேயனவன் மாமரி ஓதி செவ்வாயனவன் மணி மஞ்சேனு ஞானகாயனவன் மாமரி ஓதி செவ்வாயனவன் மணி மஞ்சேனு ஞானகாயனவன் கல்லை கனி விட்டும் சுத்தனவன் கல்லை கனி விக்கும் சுத்தனவன் முடி கங்கை கருளிய கர்த்தனவன் கல்லை கனி விக்கும் சுத்தனவன் முடி கங்கை கருளிய கர்த்தனவன் இல்லை சிதம்பர சித்தனவன் தேவர் சிங்கமேனும் உயர் தங்கமவன் தேவர் சிங்கமேனும் உயர் தங்கமவன் அம்பலத்தாடல் திகையனவன் அம்பலத்தாடல் திகையனவன் அன்பர் அன்பிற்களி தரும் மெய்யனவன் அம்பலத்தாடல் திகையனவன் அன்பர் அன்பிற்களி தரும் மெய்யனவன் கும்பை முடிக்கணி துயனவன் ஸ்வயஞ்சோதியவன் பரஞ்சோதியவன் முடிக்கணி துயனவன் ஸ்வயஞ்சோதியவன் பரஞ்சோதியவன் ஸ்வயஞ்சோதியவன் பரஞ்சோதியவன் ஜோதியவன் பரஞ்சோதியவன் சிவசங்கரனை பணிந்தாடுவோம் புகழ் பாடுவோம் நிலமே சிவசங்கரனை பணிந்தாடுவோம் புகழ் பாடுவோம் நிலமே புகழ் பாடுவோம் நிலமே அவன் புகழ் பாடுவோம் நிலமே சிவசங்கரனை பணிந்தாடுவோம் புகழ் பாடுவோம் நிலமே புகழ் பாடுவோம் நிலமே அவன் புகழ் பாடுவோம் நிலமே. கல்வி நிறை வாழைப் பெண் காதலி என்றோதுகின்ற செல்வியின் மேல் கும்மிதனை செப்புதற்கே நல் விசயநாதனின் சொல் வேதனஞ்சு போதன் மிஞ்சி மான மஞ்ச பாதம் வஞ்ச நெஞ்சினில் வைப்பாய். சத்தி சாடாதறி வாழை பெண்ணாம் அந்த உத்தமி மேல் கும்மி பாட்டுரைக்கே சத்தி சாடாதறி வாழை பெண்ணாம் அந்த உத்தமி மேல் கும்மி பாட்டுரைக்கே வித்தைக்கு உதவிய ஒற்றை கொம்பாம்பாலை சித்தி விநாயகன் காப்பாமே சித்தர்கள் போற்றிய வாழை பெண்ணாம் அந்த சத்தியின் மேல் கும்மி பாட்டுரைக்கு தத்தி மீ தோமேன ஆடும் சரஸ்வதி பத்தினி பொற்பதம் காப்பாமே எங்கும் நிறைந்தவள் வாழை பெண் அம்மாளை மேல்கும் பாடுவதற்கு கங்கை அணி சிவ சம்புவம் சற்குரு பங்கயம் பொற்பதம் காப்பாமே ஞான பெண்ணாம் அருள் சோதி பெண்ணாம் ஆதிவாரை பெண் மேல் கும்மி பாடுவதற்கு மானை பெண்ணாக்கிய வள்ளிக்கு செந்திடும் மால் முருகேசனும் காப்பாமே ஆண்டி பெண்ணாம் ராச பாண்டி பெண்ணாம் பாலை அம்பிகை மேல் கும்மி பாடுவதற்கு தாண்டிவனாம் பணி பூண்டவன் வைகுந்தம் ஆண்டவன் பொற்பதம் காப்பாமே. நம சிவாய சிவ சிவ நம சிவாய நம சிவாய சிவ சிவ நம சிவாய. அந்தரி சுந்தரி வாழை பெண்ணாம் அந்த அம்பிகை மேல் கும்மி பாடுவதற்கு சிந்தையில் முந்தினல் விந்தையாய் வந்திடும் நந்தீசர் பொற்பதன் காப்பாமே தில்லையிர் முல்லையில் எல்லையுள் ஆடிய வல்லவள் வாழை பெண் மீதி நீகே சல்லாவ கும்மி தமிழ் பாட வரும் தொல்லை வீரை போக்கும் வாழை பெண்ணே மாதா பிதா கூட இல்லாமலே வேலி மண்ணும் விண்ணும் உண்டு பண்ணவென்று பேதை பெண்ணா முதல் வாழை பெண்ணாள் என்று புகுந்தாள் இந்த புவியடக்கம் வேதமும் பூதமும் தானதுவும் வேலி விஞ்ஞான சாத்திரமானதுவும் நாதமும் கீதம் உண்டானதுவும் வழி நான் சொல்ல கேளடி வாழை பெண்ணே குந்த சேகங்கள் உண்டானதுவும் முதல் தெய்வமும் தேவருண்டானதுவும்
விந்தையாய் வாலை உண்டானதுவும் ஞான விளக்கம் பாரடி வாலை பெண்ணே. நம சிவாய ஓம் சிவ சிவ நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் சிவ சிவ நம சிவாய ஓம். ஆரிக்கு முந்தினது அவ்வெழுத்தாம் பின்னும் ஆரிக்குள் நின்றதும் அஞ்செழுத்தாம். சரிக்கு முந்தினது அஞ்செழுத்தாம் வாசிப்பாரிக்குள் நின்றதும் அஞ்செழுத்தாம். ஆதியில் ஐந்தெழுத்தாயினாள் வாழைப்பெண் ஐந்தெழுத்தும் என்று பேரானாள். நாதியின் ஊமை எழுத்திவள் தான் அல்ல ஞான வகை இவள் தானானாள். ஊமை எழுத்தை உடலாச்சு மற்றும் ஓம் என்றெழுத்தை உயிராச்சு. ஆம் இந்த எழுத்தை அறிந்து கொண்டு விளையாடிக்கும் நீ அடியுங்கடி. சேகம் படைத்ததும் அஞ்செழுத்தாம் பின்னும் சீவன் படைத்ததும் அஞ்செழுத்தாம். பூக முடிந்ததும் அஞ்செழுத்தாம் பின்னும் உற்பனமானதும் அஞ்செழுத்தாம். சாத்திரம் பார்த்தாலும் தானும் என்ன வேதம் தானுமே பார்த்திருந்தாலும் என்ன. சூத்திரம் பார்த்தல்லோ ஆட வேணும் அஞ்சு சொல்லை அறிந்தல்லோ காண வேணும். நம சிவாய ஓம் சிவ சிவ நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் சிவ சிவ நம சிவாய ஓம். காணாது கிட்டாதே எட்டாதே அஞ்சில் காரியம் இல்லை என்று நினைத்தால் காணாதும் காணலாம் அஞ்செழுத்தால் அதில் காரியம் உண்டு தியானம் செய்தால். ஆயனும் ஐந்தாம் எழுத்துக்குள்ளே அறிவாயனும் ஐந்தாம் எழுத்துக்குள்ளே வாயனும் ஐந்தாம் எழுத்துக்குள்ளே இந்த வாலையும் ஐந்தாம் எழுத்துக்குள்ளே. அஞ்செழுத்தானதும் எட்டெழுத்தாம் பின்னும் 50 அட்சரம் தானாச்சு. நெஞ்செழுத்தாலே நிலையாமல் அந்த நேசம் தெரியுமோ வாலை பெண்ணே. ஏக்கு தேய்க்கு தஞ்செழுத்து வகை எட்டி பிடித்துக் கொள் இரண்டெழுத்தை நோக்கிக் கொள் வாசியை மேலாக வாசி நிலையை பாரடி வாலை பெண்ணே. சிதம்பர சக்கரம் தான் அறிவார் இந்த சீமையில் உள்ள பெரியோர்கள். சிதம்பர சக்கரம் என்றால் அதற்குள்ளே தெய்வத்தை எல்லோ அறிய வேணும். நம சிவாய ஓம் சிவ சிவ நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் சிவ சிவ நம சிவாய ஓம். மனமும் மதியும் இல்லா வீடில் வழி மாறுதல் சொல்லியே என்ன செய்வாள். மனமுறுதியும் வைக்க வேணும் பின்னும் வாரை கிருபை உண்டாக வேணும். இனி வெளியினில் சொல்லாதே எழு தீமட்டு இந்த வரி வழிக்கே கனி மொழிச்சீர் வாருங்கடி கொஞ்சம் கருவை சொல்லுவேன் கேளுங்கடி. உத்தை சடலம் என்றெண்ணாதே இதை உப்பிட்ட பாண்டம் என்றெண்ணாதே. பார்த்த பேருக்கே உத்த இல்லை இதை பார்த்துக்கொள் உந்தன் உடலுக்குள்ளே. உச்சிக்கு நேரா உண்ணாவுக்கு மேல் நீதம் வைத்த விளக்கும் எரியுதடி. அச்சுள்ள விளக்கு வாழையடி அவியாமல் நேரி இது வாழை பெண்ணே. எரியுதே அருவிட்டினீரே அது எண்ணெய் இல்லை அமிழ் தண்ணீர் இல்லை. தெரியுது போக வழியும் இல்லை பாதை சிக்குது சிக்குது வாழை பெண்ணே. நம சிவாய ஓம் சிவ சிவ நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் சிவ சிவ நம சிவாய ஓம். சீலம்போலி என்ன கேட்கும் மடி மெத்த சிக்குள்ள பாதை துடுக்கமடி. வலம்புரிய சங்கம் ஊதும் மடி மேலே வாசியை பாரடி வாழை பெண்ணே. வாசி பழக்கம் அறிய வேணும் மற்ற மண்டல வீடுகள் கட்ட வேணும். நாசி வழி கொண்டு யோகமும் வாசியும் நாட்டத்தை பாரடி வாழை பெண்ணே. முச்சுடரான விளக்கினுள்ளே மூல மண்டல வாசி பழக்கத்திலே எச்சுடராகி அந்த சுடர் வாழை இவள் விட வேறில்லை வாழை பெண்ணே. சூடாமல் வாழை இருக்கிறதும் பரி சுத்த செய்வதுக்குள்ளானதால் வீடாமல் வாசி பழக்கத்தை பாரு நம் மேல் வீடு காணலாம் வாழை பெண்ணே. மேல் வீடு கண்டவன் பாணியடி விண்ணில் விளக்கில் நின்றவன் பாணியடி. தாய் வீடு கண்டவன் ஞானியடி பரி தாண்டிக் கொண்டான் பட்டாணியடி. நம சிவாய ஓம் சிவ சிவ நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் சிவ சிவ நம சிவாய ஓம்.
ஆத்தியிலே காரம் பத்தியிலே மனம் புத்தியிலே நடு மத்தியிலே வெற்றி சதா சிவம் என்று சொன்னேன் உந்தன் இளமையை பாரடி வாழை பெண்ணே. அழுத்திலே சொல்லஞ்சழுத்திலே நானும் பழுத்திலேன் ஞான பழத்திலே கழுத்திலே மகேஸ்வரனும் உண்டு கண் கண்டு பாரடி வாழை பெண்ணே. பஞ்சிலே பெஞ்சிலே வஞ்சியரே நீதம் கொஞ்சி விளையாடும் வஞ்சியரே நெஞ்சிலே புத்திரன் சூழிருப்பானவன் நேருடானாம் அடி வாழை பெண்ணே. பொந்தியிலே நடு பந்தியிலே திட சிந்தையிலே முந்தி ஒன்றனுடன் பொந்தியில் விஷ்ணுவும் தாம் இருப்பார் இதை உண்மையை பாரடி வாழை பெண்ணே. காலத்திலே இந்த ஞானத்திலே வருங்காலத்திலே அனுகூலத்திலே மூலத்திலே பிரம்மன் தான் இருந்து வாசி முடிக்கிறான் பிண்டம் பிடிக்கிறானே. நம சிவாய ஓம் சிவ சிவ நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் சிவ சிவ நம சிவாய ஓம். தேரும் உண்டெங்கோரும் ஆணியுண்டே அதில் தேவரும் உண்டு சங்கீதம் உண்டே ஆருண்டு பாரடி வாழை தெய்வம் அதில் அடக்கம் தானடி வாழை பெண்ணே. 9 வாயில்குள் கோட்டையுண்டு அதில் உள்ளே நீலைக்காரர் 5 பேரா அன்புடனே பரிகாரர்கள் 6 பேர் அடக்கம் தானடி வாழை பெண்ணே. இந்த விதத்திலே தேகத்திலே தெய்வம் இருக்கையில் புத்தி கரிக்கையினால் சந்தோட வாழையை பாராமல் மனித சாகிறதே தடி வாழை பெண்ணே. நகாரத்திட்டு ஆனதனால் வீடு வானவகார நயமாச்சு புகார முச்சி சிரசாச்சே இதை உற்று பாரடி வாழை பெண்ணே. உவகாரமானது ஓசையாச்சே அந்த மகாரமானது கற்பமாச்சே சீகாரமானது மைகையாச்சே இது தெளிந்து பாரடி வாழை பெண்ணே. நம சிவாய ஓம் சிவ சிவ நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் சிவ சிவ நம சிவாய ஓம். ஓம் என்ற அக்ஷரம் தானும் உண்டதற்குள் ஊமை எழுத்தும் இருக்குதடி நாம் இந்த எழுத்தை அறிந்து கொண்டோம் வீணை நாடி பாரடி வாழை பெண்ணே. கட்டாத காளையை கட்ட வேணும் ஆசை வெட்ட வேணும் வாசி ஒட்ட வேணும் கெட்டாத கொம்பை வளைக்க வேணும் காயம் என்றைக்கு இருக்குமோ வாழை பெண்ணே. இறந்த மார்க்கமாய் தான் இருந்து வாசி கேட்காமலே தான் அடக்க வேணும் திருந்தே ஓடி அலைந்து வெந்து தேகம் இறந்து போச்சுதே வாழை பெண்ணே. புத்தமலராலே பிஞ்சும் உண்டு அதில் பூவில் அப்பிஞ்சும் அநேகம் உண்டு புத்த மகனாலே வாழ்வும் உண்டு மற்ற 3 பேராலே அழிவும் உண்டு. கற்புள்ள மாதர் குலம் வாழ்க என்ற கற்பை அளித்தவரே வாழ்க சிற்பரனை போற்றி கும்மியடி குரு கற்பரனை போற்றி கும்மியடி. நம சிவாய ஓம் சிவ சிவ நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் சிவ சிவ நம சிவாய ஓம். அஞ்சினிலே 2 அழிந்ததில்லை எஞ்சாரிலேயு நாள் ஒழிந்ததில்லை பிஞ்சிலே பூவிலே துஞ்சுவதாம் அது மேனி போடலாம் வாழை பெண்ணே. கையில்லா குட்டையன் கட்டிக்கிட்டான் நீரு காலில்லா நெட்டையன் முட்டிக்கிட்டான் ஈயில்லா தேனெடு துண்டு விட்டானது இருக்கிறில்லையே வாழை பெண்ணே. மேலொரு கோட்டையிலே ஆதரவாய் நின்ற விலங்கு கண்ணனூர் பாதையிலே காலூரு வம்பலம் விட்டதனால் அது கடுநடையடி வாழை பெண்ணே. தொண்டையுள் முக்கோண கோட்டையிலே இதில் தொத்திக்கோடி மரம் நாட்டையிலே சண்டை செய்து வந்தே ஓடி போனால் கொட்டை வெந்து தணலாச்சு வாழை பெண்ணே. ஆசை வலைக்குள் அகப்பட்டதும் வீடு அப்போதே வெந்தே அழிந்திட்டதும் பாசவலை வந்து முடியதும் வாழை பாதத்தை பொற்றடி வாழை பெண்ணே. நம சிவாய ஓம் சிவ சிவ நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் சிவ சிவ நம சிவாய ஓம். அன்னம் இருக்குது மண்டபத்தில் விளையாடி தீர்ந்தே ஆண் புரியும் இன்னம் இருக்குமே 5 கிளி அவை எட்டி பிடிக்குமே 3 கிளி. தொப்பிலே மாங்குயில் கூப்பிடுதே புது மாப்பிள்ளை தான் வந்து சாப்பிடவும் ஏக்கும் இப்படி 5 ஆறாந்தை இருந்து விழிப்பது பாருங்கடி.
மீனும் இருக்குது தூரணியில் இதை மேய்ந்து தீரியும் கலசாவல் தேனும் இருக்குது பொறையிலே உன்னை விட்டதில்லையே வாழை பெண்ணே காக்கை இருக்குது கொம்பிலே தான் கலசாவல் இருக்குது தெம்பிலே தான் பார்க்க வெகு தூரம் இல்லை இது ஞானம் பார்த்தால் தெரியுமே வாழை பெண்ணே கும்பி குளத்திலே அம்பராமாம் அந்த குளக்கருவூரில் சேரும் மெத்த தெம்பில் இடைக்காட்டு பாதைகளாய் வந்து சேர்ந்தாராய்ந்து பார் வாழை பெண்ணே நம சிவாய ஓம் சிவ சிவ நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் சிவ சிவ நம சிவாய ஓம் பண்டுமே ஆழ கிணற்றுக்குள்ளே அண்டு கெண்டை இருந்து பகட்டுதடி கண்டிருந்தும் அந்த காக்கையுமே அஞ்சு கழுகு கொன்றது பாருங்கடி ஆற்றிலே 5 முதலையடி 6 குற்றிலே 2 கரடியடி குற்றனும் 3 குருடதடி பாசம் கொண்டு பீடிக்கிறார் வாழை பெண்ணே முட்டையிடுகிறது ஒரு பறவை முட்டை மோசம் பண்ணுது ஒரு பறவை பட்ட விட்டாரூர் கண்ணியில் 2 மானும் தவிக்கிது வாழை பெண்ணே பட்டமாவின் வட்டம் புட்டிலே 2 கம்பூலி நிற்கிறது தேர்மேலே திட்டாய் வந்து அடிக்கிறதில்லை தேகம் செந்தணலானதே வாழை பெண்ணே முக்கோண வட்ட கிணற்றுக்குள்ளே மூல மண்டல வாசி பழக்கத்திலே அக்கோண வட்ட சக்கரத்தில் வாழை அமர்ந்திருக்கிறாள் வாழை பெண்ணே நம சிவாய ஓம் சிவ சிவ நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் சிவ சிவ நம சிவாய ஓம் இரண்டு காலால் ஒரு கோபுரமாம் நெடு நாளாயிருந்தே அழிந்து போகும் கண்டபோது கோபுரம் இருக்கும் வாளை காணவும் விட்டாள் நிலைக்க ஒட்டாள் 5 பூரத்தை உண்டு பண்ணி குட்டில் ஆராதாரத்தை உண்டு பண்ணி கொஞ்சு பெண்ணாசை உண்டு பண்ணி வாளை குட்டூராள் காலனை மாட்டுகிறாள் காலனை காலால் புதைத்தவளா பாலை ஆலகால பீடம் உண்டவளா ஆளாசேகத்தை படைத்தவளாம் இந்த மானுடன் கோட்டை இடித்தவளாம் மாதாவாய் வந்தே அமுதம் தந்தாள் மனையாட்டியாய் வந்து சுகம் கொடுத்தாள் ஆதரவாகிய தங்கையனாள் நமக்காசை கொழுந்தியும் மாமியானாள் சீரித்து மெல்ல புறமெரித்தாள் பாலை செங்காட்டு செட்டியை தான் உதைத்தாள் பொருத்தியாகவே சூரத்தமை வென்றாள் ஒற்றையாய் கஞ்சனை கொன்றுவிட்டாள் நம சிவாய ஓம் சிவ சிவ நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் சிவ சிவ நம சிவாய ஓம் இப்படி எல்லோ இவள் தொழிலாம் இந்த ஈனாமலடி கொடுஞ்சூலி மைப்படும் கண்ணீர் கேளுங்கடி அந்த வயசு வாழை திரிசூலி கத்தி பெரிதோ உரை பெரிதோ இவள் கண்ணு பெரிதோ முகம் பெரிதோ சக்தி பெரிதோ சிவம் பெரிதோ நீதா சற்றே சொல்லடி வாழை பெண்ணே அன்னம் பெரிதல்லால் தண்ணீர் பெரிதல்ல அப்படி வாழை பெரிதானால் பொண்ணு பெரிதல்லால் வெள்ளி பெரிதல்ல பொய்யாது சொல்லுகிறேன் கேளுங்கடி மாமிசமானால் எலும்பும் உண்டு சரி வாங்கியோடு கழன்று விடும் ஆமிசம் இப்படி சக்தி என்றே விளையாடிக்கும் நீ அடியுங்கடி பண்டு முளைப்பாது அரிசியே ஆனாலும் பிண்டுமி போனால் விளையாதென்று கண்டு கொண்டு முன்னே அவை சொன்னாள் அது உண்டோ இல்லையோ வாழை பெண்ணே நம சிவாய ஓம் சிவ சிவ நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் சிவ சிவ நம சிவாய ஓம் மண்ணும் இல்லாமலே பெண்ணும் இல்லை கொஞ்சம் வாசம் இல்லாமலே பூவும் இல்லை பெண்ணும் இல்லாமலே ஆணும் இல்லை இது பேணி பாரடி வாழை பெண்ணே நந்தவனத்திலே சோதியுண்டு நீலம் நித்திய பேருக்கு நெல்லும் உண்டு விந்தையாய் வாழையை பூசிக்க முன்னாளில் விட்ட கூரை வேணும் வாழை பெண்ணே வாழையை பூசிக்க சித்தரானார் வாழை கொத்தாசையாய் சீவ கர்த்தரானார் வேலையை பார்த்தல்லோ கூலி வைத்தார் இந்த வீதம் தெரியுமோ வாழை பெண்ணே வாழைக்கு மேலான தெய்வம் இல்லை மானம் காப்பது சேலைக்கு மேலும் இல்லை பாலுக்கு மேலான பாக்கியம் இல்லை வாழை கும்மிக்கு மேலான பாடல் இல்லை நாட்டத்தை கண்டால் அறியலாகும் அந்த 4 வாசல் கடக்கலாகும் மூட்டை கதவை திறக்கலாகும் இது பொய்யல்ல மெய்யடி வாழை பெண்ணே நம சிவாய ஓம் சிவ சிவ நம சிவாய ஓம்
சிவாய ஓம் சிவ சிவ நம சிவாய ஓம் ஆணும் பெண்ணும் கூடி ஆனதனாற் பிள்ளை ஆச்சிரென்றே நீரும் பேசுகின்றீர். ஆணும் பெண்ணும் கூடி ஆனதல்லோ பேதம் மற்றொரு வித்தாச்சு வாழை பெண்ணே. இன்றைக்கு இருப்பதும் பொய்யல்லவே, வீடை என் வாழ்க்கை என்பதும் பொய்யல்லவே. அன்றைக்கு எழுத்தின்படி முடியும் வாழை ஆத்தாளை போற்றடி வாழை பெண்ணே. வீணாசை கொண்டு தெரியாதே, இது மெய்யல்ல பொய் வாழ்வு பொய்க்கூடு. காணாத வாழையை கண்டு கொண்டால் காட்சி காணலாம், ஆகாயம் ஆடலாமே. பெண்டாட்டியாவதும் பொய்யல்லவோ, பெற்ற பிள்ளைகள் ஆவதும் பொய்யல்லவோ. கொண்டாட்டமான தகப்பன் பொய்யே, மூளை கொடுத்த தாயும் நிசமாமோ. தாயும் பொண்டாட்டியும் தான் சரியே தன்யம், தாமே இருவரும் தான் கொடுத்தார். காயும் பழமும் சரியாமோ, உந்த கருத்தை பார்த்துக் கொள்வாலை பெண்ணே. நம சிவாய ஓம் சிவ சிவ நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் சிவ சிவ நம சிவாய ஓம் பெண்டாட்டி மந்தை மட்டும் வருவாள் பெற்ற பிள்ளை மாசான கரையின் மட்டும். பெண்டாட்டு தர்மம் நடுவினிலே வந்து சேர்ந்து பரகதி தான் கொடுக்கும். பாகியமும் மகள் போகியமும் ராச போகியமும் வந்ததானாக்கால் சீக்கிரம் தருமம் செய்ய வேண்டும், கொஞ்சம் திருப்பணிகள் முடிக்க வேண்டும். திருப்பணிகளை முடித்தோறும் செத்து சாகாத பேரில் ஒருவர் என்றும் அருள் போலிந்திடும் வேதத்திலே அவை அறிந்து சொன்னாலே வாழை பெண்ணே. மெத்தை தனிலே படுத்திருந்து நாமும் மெல்லியரோடு சீரிக்கும் போது யுத்த காலம் வந்து தான் பீடித்தால் நாமும் செத்த சவமடி வாழை பெண்ணே. ஏழைப்பனாதிகள் இல்லை என்றால் அவர் இருந்தால் நங்கொடுக்க வேண்டும். நாளை என்று சொல்லலாகாதே என்று தான் மறை வேதம் முழங்குதடி. நம சிவாய ஓம் சிவ சிவ நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் சிவ சிவ நம சிவாய ஓம் பஞ்சப்பனாதி அடியாதே, அந்த பாவம் தோலைய முடியாதே. பஞ்சம் என்றோரை கெடுக்காதே, யாக்கும் பஞ்சனை செய்ய நினையாதே. கண்டதும் கேட்டதும் சொல்லாதே, கண்ணில் காணாத உத்தரம் பிள்ளாதே. பெண்டாட்டி குற்றது சொல்லாதே, பெற்ற பிள்ளைக்கு இழப்பும் கொடுக்காதே. சீவன் தன் அடியாரை வேதியரை சீர சீர்புல ஞான பெரியோரை மௌனமாகவும் வையாதே, அவர் மானத்தை நோகவும் செய்யாதே. பழக்கழிவுகள் சொல்லாதே, கற்பு மங்கையர் மேல் மனம் வையாதே. பழக்க வாசியை பார்த்து கொண்டு வாழை பாதத்தை போற்றடி வாழை பெண்ணே. கூடிய பொய்களை சொல்லாதே, பொல்லா கொலைகளவுகள் செய்யாதே. ஆடிய பாம்பை அடியாதே, இது அறிவு தான் அடி வாழை பெண்ணே. நம சிவாய ஓம் சிவ சிவ நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் சிவ சிவ நம சிவாய ஓம் காரியனாகிலும் வீரியம் பேசவும் காணாதென்றவை சொன்னாளே. பாரினில் வம்புகள் செய்யாதே, கூடி பழம்போல் உதிர்ந்து விழுந்தாளே. காசார்கள் பகை செய்யாதே, நடுக்காட்டு பூரி பின்னே நில்லாதே. தேசாந்தரங்களும் செல்லாதே, மாயத்தேவடியால் தனம் பண்ணாதே. தன் வீடு இருக்க அசல் வீடு போகாதே, தாயார் தகப்பனை வையாதே. உன் வீட்டுக்குள்ளேயே யுகம் இருக்கையில் ஓடி திரிகிறாய் வாழை பெண்ணே. சாதி வேதங்கள் சொல்லுகிறீர், தெய்வம் தான் என்று ஒரு உடல் பேதம் உண்டே. ஓதிய பாலதில் ஒன்றாகியதிலே கோழிக்காலு காலு உண்டென்று சொன்னேன், கிழக்கூனிக்கு 3 கால் என்று சொன்னேன். கூனிக்கு 2 எழுத்தென்று சொன்னேன், முழு பானைக்கு வாயில்லை என்று சொன்னேன். ஆட்டுக்கு 2 கால் என்று சொன்னேன், அம்மானைக்கு பானைக்கு நிற்கு மேல் சூழ். ஆட்டுக்கு கால் இல்லை என்று சொன்னேன், கதை வகையை சொல்லடி வாழை பெண்ணே. கோயிலும் ஆடும் பறித்தவனும் கன்றி கூற்று மிகத்திருந்தவனும் வாயில்லா கூதிரை கண்டவனும் மாட்டு வகை தெரியுமோ வாழை பெண்ணே. இத்தனை சாத்திர
பிறந்தாம் படித்தோர் செத்தார் என்றால் உலகத்தோர் தாம் சிரிப்பார். செத்து போய் கூட கலக்க வேண்டும் அவர் தேவர்களுடனே சேர வேண்டும். உற்றது சொன்னக்கால் அற்றது பொருந்தும் உண்டோ உலகத்தில் அவ்வை சொன்னாள். அற்றது பொருந்தும் முற்றது சொன்னவர் அவனே குருவடி வாழை பெண்ணே. நம சிவாய ஓம் சிவ சிவ நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் சிவ சிவ நம சிவாய ஓம். பூரண நிற்கும் நிலை அறியான் வெகு பொய் சொல்வான் கோடி மந்திரம் சொல்வான். காரண குரு அவனும் அல்ல இவர் காரிய குரு பொருள் பறிப்பான். எல்லாம் அறிந்தவர் என்று சொல்லி இந்த பூமியிலே முழு ஞானி என்று உல்லாசமாக வயிறு பிழைக்கவே ஓடி திரிகிறார் வாழை பெண்ணே. ஆதி வாழை பெரிதானாலும் அவள் அக்காள் பெரிதோ சிவன் பெரிதோ. நாதி வாழை பெரிதானாலும் அவள் நாயகன் அல்ல சிவம் பெரிது. ஆயுசு கொடுப்பாள் நீரிழிவு முதல் அண்டாது மற்ற வியாதி எல்லாம் பேயும் பறந்திடும் பில்லி வினாடியில் பத்தினி வாழை பெண் பேரை சொன்னால். நித்திரை தன்னிலும் வித்திருப்பாள் இந்த நேரத்திலும் வாழை முன்னிருப்பாள். சத்துரு வந்தாலும் தள்ளி வைப்பாள் வாழை குற்ற காலனையும் தான் உதைப்பாள். நம சிவாய ஓம் சிவ சிவ நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் சிவ சிவ நம சிவாய ஓம். பல்லாயிரம் கோடி அண்ட முதல் 14 புவனமும் பூர்த்தி முதல் எல்லாம் தானாய் படைத்தவளாம் வாலை எள்ளுக்குள் எண்ணெய் போல் நின்றவளாம். தேசம் புகழ்ந்திடும் வாலை கும்மி தமிழ் செய்ய எனக்கு உபதேசம் செய்தாள். தேசவான் வீர பெருமாள் குருசாமி நிற்பதம் போற்றிக் கொண்டாடுங்கடி. 6 படைப்புகள் வீடு கடை சூத்திர அஞ்செழுத்துக்கும் வகையறிந்து கூறும் உயர்வல வேந்திரன் தூரை வள்ளல் கொற்றவன் வாழ கொண்டாடுங்கடி. ஆடுங்கள் பெண்டிகள் எல்லோரும் அந்த அன்பான கொங்கணர் சொன்ன தமிழ். பாடுங்கள் சித்தர்கள் எல்லோரும் வாழை பாதத்தை போற்றிக் கொண்டாடுங்கடி. சித்தர்கள் வாழி கும்மியடி பெண்கள் கும்மியடி இரு பொங்கை குழுங்கவே கும்மியடி. நம்மை யாரும் பொன்னம்பலவானனை நாடி கும்மி அடியுங்கடி. மதம் பாடி கும்மி அடியுங்கடி. கும்மியடி பெண்கள் கும்மியடி இரு பொங்கை குழுங்கவே கும்மியடி. நம்மை யாரும் பொன்னம்பலவானனை நாடி கும்மி அடியுங்கடி. மதம் பாடி கும்மி அடியுங்கடி. காமமகற்றிய தூயனடி சிவகாம சவுந்தர நேயனடி. மாமரை ஓதும் செவ்வாயனடி மணி மன்றனும் ஞான ஆகாயனடி. ஆனந்த தாண்டவ ராஜனடி நம்மை ஆட்கொண்டருளிய தேஜனடி. ஆனந்த மாமலை மங்கை மகிழ்வடி வாழனடி வனவாழனடி. கல்லை கனிவிக்கும் சுத்தனடி முடி கங்கை கருளிய கர்த்தனடி. பிள்ளை சிதம்பர சித்தனடி தேவ சிங்கமடி உயர் தங்கமடி. பிள்ளை கறி கொண்ட பித்தனடி. நன்றி நமக்கருளத்தனடி மிக நல்ல நடி எல்லாம் வல்ல நடி. கும்மியடி பெண்கள் கும்மியடி இரு தொங்கை குலுங்கவை கும்மியடி. நம்மை ஆடும் பொன்னம்பலவானனை நாடி கும்மி அடியுங்கடி. மதம் பாடி கும்மி அடியுங்கடி. அம்பலத்தாரில் செய் ஐயனடி அன்பர் அன்பு தெளிதர் மெய்யனடி. கும்பை மூடிக்கணி தூயனடி சுயம் ஜோதியடி பரம் ஜோதியடி. தன்மதி உன்முக பெண்மணியே உன்னை தான் கொண்ட நாயகர் யாரேடி. செங்கையர் கண்மட மங்கை நல்லாய் உந்தன் செங்கை பிடித்தவர் யாரேடி. கண்ணச்சுவை மொழி மின்னிடையாய் உன்னை கண்ணி அளித்தவர் யாரேடி. கும்மியடி பெண்கள் கும்மியடி இரு தொங்கை குறுங்கவே கும்மியடி.
நம்மை ஆளும் பொன் அம்பலவாணனை நாடி கும்மி அழியுங்கடி பதம் பாடி கும்மி அழியுங்கடி. இல்லாத பெண் மாமையிலே உன்னை சேர்ந்து கலந்தவர் யாரேடி? அண்ணனடை பெண்கள் ஆரமுதே உந்தன் அன்பி புணர்ந்தவர் யாரேடி? அண்ணனடை பெண்கள் ஆரமுதே உன்னை அன்பிற் புணர்ந்தவர் யாரேடி? காரழக பெண் சிகாமணியே உந்தன் கற்பை அளித்தவர் யாரேடி? கும்மியடி பெண்கள் கும்மியடி இருக்கும் கொழுந்த வெண்மியடி நம்மை ஆளும் பொன் அம்பலவாணனை நாடி கும்மியுங்கள் பாடி கும்மி அடியுங்கடி. கும்மியடி பெண்கள் கும்மியடி இது தொங்கை கொழுந்தவை கும்மியடி நம்மை ஆளும் பொன் அம்பலவாணனை நாடி கும்மி அடியுங்கடி பதம் பாடி கும்மி அடியுங்கடி நாடி கும்மி அடியுங்கடி பதம் பாடி கும்மி அடியுங்கடி பதம் பாடி. ಶಿವ ಶಿವ மகாகணபதி நேரடியாய் வந்து பூர்ணாகுதியை ஏற்றுக்கொண்டு பேரருள் செய்த திருக்காட்சி கண்டீர்கள். உங்கள் எல்லோர் வாழ்விலும் கணபதியின் பேரருளால் தடைகளெல்லாம் நீங்கி நன்மையெல்லாம் நடந்து கற்பகத் தருவாய் கணபதி இருந்து நற்பதம் தருவார். நன்மைகள் நிகழும். தடைகளெல்லாம் அழியும். தீங்கெல்லாம் அழியும். நன்மைகள் நிகழும். நன்மைகள் நிகழ்ந்திட இருக்கும் தடையெல்லாம் அழியும். சிவ சிவ சிவ. பேரறிவும் பேரருளும் பேராற்றலும் பொங்கிப் பெருகும். சிவ சிவ சிவ. खंडेराया माझा घास मल्हारी खंडेराया माझा पाणी मल्हारी खंडेराया माझा भास मल्हारी दानी वाणी सदा शिव ध्यानी पाणी सदा शिव मल्हारा सदा शिव मल्हारा खंडेराया माझा घास मल्हारी खंडेराया माझा पाणी मल्हारी खंडेराया माझा भास मल्हारी दानी वाणी सदा शिव
परतीची शपथ हाय तुला मायभूमीची मरणाशी सर्वात लावून नशान खान बेबान नाच करू रणाच्या भयानक कालावधी वस्तू जीव शिवबाच्या पायावरी मावळा मी तो आमचा मल्हारी मावळा मी तो आमचा मल्हारी मावळा मी तो आमचा मल्हारी 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 शिवबा आमचा मल्हारी 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 शिवबा आमचा मल्हारी शिवबा आमचा मल्हारी शिवबा आमचा मल्हारी गनिम असू दे काळ नाकच हरी नाचू थैथया त्याच्या डोसक्यावरी पोलादी मुठीनं दुश्मनात पोलादी टाचन तुटगुण शान सौराज्य सद्गुराम राज्या परी शिवाचं आमचा मल्हारी शिवाचं आमचा मल्हारी शिवाचं आमचा मल्हारी 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 शिवा आमचा मल्हारी 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 शिवा आमचा मल्हारी शिव 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 मा परमेश्वरानंद ब्लेसिंग्स टू यू आरोग्य प्राप्तिरस्तु दीर्घायुष्मान भव आनंद प्राप्तिरस्तु मा परमेश्वरानंद तथास्तु 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 ओम शिव शिव पाटुम नाने भावम नाने पाटुम नाने भावम नाने पाडुम उन्नै नान पाड வைத்தேனே பாட்டும் பாவமும் நானே பாடும் உன்னை நான் பாட வைத்தேனே பாட்டும் நானே பாவமும் நானே கூட்டும் இசையும் கூட்டின் முறையும் காட்டும் என்னிடம் கதை சொல்ல வந்தாயோ கூட்டும் இசையும் கூட்டின் முறையும் காட்டும் என்னிடம் கதை சொல்ல வந்தாயோ பாட்டும் நானே பாவமும் நானே பாடும் உன்னை நான் பாட வைத்தேனே பாட்டும் நானே பாவமும் நானே அசையும் பொருளில் இசையும் நானே அசையும் பொருளில் இசையும் நானே ஆடும் கலையில் நாயகன் நானே
இசையும் நானே, ஆடும் கலையின் நாயகன் நானே, எதிலும் இயங்கும் இயக்கம் நானே, எதிலும் இயங்கும் இயக்கம் நானே, என் இசை நின்றால் அடங்கும் உலகே. நான் அசைந்தால் அசையும் அகிலமெல்லாமே.